सत श्री अकाल जी। जज्बाती जिंदगी स्टोरीज 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ खूब पसंद करोगे। शुरू करते हाँ। हर घटना का मुੱਢ फड़न का आदि मेरा दोस्त परमिंदर ਆਪਣੀਆਂ कई हड्ड बीतियां मेरे नाल ਸਾਂਝੀਆਂ करदियां रूहां दी होंद ते सांझ नूं विग्यानक कसवटी उत्ते विचारदा रहिंदा सी। कई बार खुद ना वापरियां इंज दीयां घटनावां नूं इतफाक नाल जोड़न वालियां दलीलां दी अपुष्टता उसनूं ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ मजबूर करदी कि ब्रह्मंड विच कोई निर आकार ते अदिस वरतारा ते अदुੱਤੀ शक्ति है, जिस दा जिक्र बाबे नानक ने बाणी विच करके उसनूं एक ओंकार यानी निरंकार दा नां दिता होया। पिछले ऐतवार साडा अजे प्रोग्राम अजे बन ही रहा सी कि परमिंदर होरां वल जाया जाए तां साडा फोन वजन लग्या। स्क्रीन ते परमिंदर दा नां वेख के सीतल मेरी पत्नी हसदी हुई बोली, लो जी, जिन्हां नूं याद कर रहे सी उन्हां दी तार आपे ही जुड़ गई जे। उन्हां नूं पुछ लेना कि अज घर ही ने ना, होर कोई रुझेवां तां नहीं। सवेर तो ये पहली फोन कॉल सी। मैं फोन फड़िया ते हाल चाल तो बाद दस्सिया कि असीं दुपहर तुहाडे कोल कट्टण बारे सोच के तुहानूं पुछण ही लगे सी कि घर ही हो ना, पर लगदा उस तो पहला ही तुहाडे कुदरती रिसीवर ने सिग्नल फड़ लिया। अगों कहंदा असीं ते आप प्लान कर रहे सी कि तुहानूं सद्दिया जाए ते गपशप दे नाल एक दूजे तो कुछ सीखीए। मौका वेख के मैं उसनूं ओह गल दस्सण लई तैयार कर लिया जिस तो ओह अक्सर टाला वट जांदा सी। कहंदा बस अज बहुता समा इसे विषय ते खर्चांगे। परमिंदर टाइम बिताउण नूं टाइम खर्चण किया करदा है। उधरों हरा सिग्नल मिलदे ही असीं तैयारी फड़ लई। मैं तां अद्धा पचद्धा पहलां ही तैयार सी। रसोई दा काम साਂਭਦੀ सीतल नूं पग दी पूणी कराउण विच लग रही देरी तो मैनूं काहल पैण लगी। बच्चिआं नूं तैयार करन विच थोड़ी देर लग गई। खैर सीतल दे तैयार हुंदे ही असीं दित्ते होए समय ते परमिंदर दे घर पहुंच गए। उसदी नूंह वल्लों बनाए स्वादी पकवान ते उसदे परोसन दे सलीके दी प्रशंसा ना करदे तां उस नाल बेइंसाफी हुंदी। खाण पीण तो बाद असीं अड-अड महफिलां सजा लईआं। एक कमरा सीतल ते परमिंदर दी पत्नी नरिंदर ने मल लिया ते असीं लिविंग रूम विच सोफे ते आमो सामने डट गए। दोहां दे बच्चे पहलां ही एक दूजे नाल रचे मिचे होए सन। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਹੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡ ਲਈਆਂ। गल सुनदियां ही उसदे इधर उधर कंधां वल झाकन तो लगा कि शायद मैं अज फिर उसका दिल दुखा दिता होवे। पर मिनट को बाद उहदे सोफे ते संवर के बैठन तो मैनूं तसल्ली हो गई। उसने गल शुरू करन तो पहला वादा लिया कि इसनूं विग्यानक, कुदरती ते गुरबाणी यानी तिन्नां सिद्धांतां विच परख के दसी कि जो कुछ वापरिया ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਂਝ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਘੁਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, 2-4 ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਕਟਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ BA ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਝਾੜ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੋ ਭਾਅ ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉਦੋਂ ਸਰਸੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਕੱਟੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਸੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਨਰਮਾ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। 1.5-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਭਰ ਗਈ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ 2 ਜਣੇ ਹੂੰਗਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰਲੀ ਬਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਥੇਲਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਰੀਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਔਖ ਤੇ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਖੜੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਸੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ। ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-5.5 ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੱਸ
ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੋਢਲੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਨੇ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੋਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਅਪਣੱਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਰ ਸਤਾਵੇ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਾ। ਖੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਆਏ ਪਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਰਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੈਕ ਸੁੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਚਾਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1.5-2 ਰੁਪਏ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਲਈ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਝਿਜਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਸੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਸੜਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੱਸ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਣ ਪੁੱਜੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਝਲਕ ਢਲਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਘੜੀ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਯਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਤਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਬੈਗ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਵੀਂ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਾਰਡ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨਾਲ ਉਧੇੜ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਭਾੜੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਕਸੁਰਤਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਉਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦ ਨਾਲ ਮਿਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੁੰਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕ ਟਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀ। ਟੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬੀਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਝ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਆਲੋਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਅਸੀਂ 10-12 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜੀ 3 ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈਣ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਂ 2-2 ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕ ਰਹੀ। ਝੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਈ। ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਈ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾਇਆ, ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਤਰ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੀਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਤਫਾਕ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।